Hello everyone, welcome to ESP English Educate. Dear students, in today's session I am going to discuss about the poem If I Was a Tree, written by Mudnakudu Chinnaswamy. Here, dear students, equality, happiness and non-discriminating society has just remained a dream which cannot be fulfilled at all. We are giving familiar with each other on tree. It's only because we don't discriminate in a way we are. There is no discrimination in the education. There is no discrimination in the freedom. There is no discrimination in equality. That's why a true education is bestowed in all of us. But today we are going through a poem. We will see how the untouchables are treated, how the old generation's strives has been an ellipse. Ellipse means the continuity of the untouchables' problems and the flight of the untouchables. And needless to say, every time from the very start of education, this is what we have been witnessing in a history text or sociology text or as well as in a political textbooks. But of course, nothing is learned from that. We really saying that we learn from history, learn from past, but past has overleft a blemished the future and the present. When I say future first, it means that the future is a very insecure and what we are today. There is a present situation or the current situations is pathologically terrible, we can say. I heed all of you only to follow your heart which says equality and the freedom, which imbibes everyone in a frame of societal norms. And here you have a poem that is If I Was a Tree, written by Mudnakudu Chinnaswamy. This poem has written basically in Kannada literature, and after that it translated to English by Rowena Hill. Dear students, the poem If I Was a Tree is a satire by Mudnakudu Chinnaswamy. This poem highlights the social discrimination is being practiced in Indian society. The backward, downtrodden and deprived classes in society are treated in an inhuman manner. The upper caste would treated a lower caste with discrimination. A sections of Indian society has been considered untouchable in a neglected class. The upper class community would consider the speaker a dog eater. Dog eater is nothing but that is low caste, we can say that, or else the untouchables, we can say. It is a terms of abuse. The poem expresses wish and untouchables to be born a tree in order to avoid social injustice. The speaker feels that tree is symbol of life. It is better place in a social interaction. Why not, he says, I prefer if I was a god. Why not, he would say, if I was a and so. He preferred to be a tree because tree is stable. Tree is fertile. Tree imbibes the nature and nature is not biased. We human beings are very biased. And the speaker likes to be a tree because trees are more human than humans and they make no distinction. He pleads for social harmony. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಡ್ನಾಕುಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವಂತಹ ಜಾತೀಯತೆ ವಿಷಬೀಜಕ್ಕೆ ರೋಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಕವಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುಡ್ನಾಕುಡು. ತಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು
ಹುಟ್ಟುವ ಬದಲು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಒಂದು ನೋವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕವಿಯ ಜಾತೀಯತೆಯ ತಿರಸ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ, ತಾರತಮ್ಯ, ನೀತಿ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲಾಗದು. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಡೆದು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನ, ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಅವಮಾನೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಟ ಅವಮಾನೀಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಭಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸವರ್ಣೀಯರು, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರನ್ನ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಅಸ್ಪರ್ಶರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಸಮಾಜದವರು ಕವಿಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನೆಂದು ಕರೆದು ಒಂದು ಹೀನ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಕವಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನೊಬ್ಬ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ ಸಹಿಸಲಾಗ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಕ್ರೂರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಒಂದು ಬದಲು ಒಂದು ಮರವಾಗಿರುವುದೇ ಕ್ಷೇಮ ಎಂಬ ಒಂದು ಕವಿಯ ಭಾವನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗನೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಲೆಟ್ us see the poem line by line. If I was a tree, the bird wouldn't ask me before it built its nest what caste I am. If the speaker was a tree, bird would not ask him about his caste. When he is going to build that nest, he never ever ask him which caste you belong. So are you Hindu? Are you Muslim? Are you Christian? Are you Buddhist? Are you Parsi or Sikh? He never ever asked to him before build its nest, we can say that. So ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕವಿಗಳು. ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕಿಗೂಡು ಕಟ್ಟೋ ಮುನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವಿಯು ತಾನೊಂದು ಮರವಾದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಯು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಎಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹಿಂದುವೋ, ಮುಸ್ಲಿಮೋ, ಕ್ರಿಶ್ಚನೋ, ಪಾರ್ಸಿಯೋ, ಬೌದ್ಧನೋ, ಸಿಖ್ಖನೋ ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಂಬ್ರಾಸ್ಡ್ ಮೀ ಮೈ ಶಾಡೋ ವುಡಂಟ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫೈಲ್ಡ್. ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಂಬ್ರಾಸಸ್ everyone and there is no feeling of defilement in nature. That he says, when he was embraced by sunlight, his shadow would not be dirty, it would not be feel defiled. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಪ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಸಹ ಇಂಥ ಜಾತಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಟ್ಟದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದರ ನೆರಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗನೆ ಬಿಸಿಲು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ನೆರಳಿಗಾಗುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, my friendship with a cool breeze and the leaves would be sweet. The sunlight and cool breeze are the great life forces. They stand for equality. ಕವಿಗೆ ಹಸಿರು ಮರ ಎಲೆಗಳ ಕಂಪು, ಹೂಗಳ ಮಾಧುರ್ಯ ಹಿತಕರವೆನಿಸ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And raindrops wouldn't turn back, taking me for a dog eater. When I branch out further from my roots, Mother Earth wouldn't flee, shouting for a bath. Here, the Mother Earth will never make any distinction between the caste and creed. So he says that raindrops would not turn back, and when he spurts, the Mother Earth wouldn't flee, shouting for a bath. The earth is the mother of all, total untouched by caste, creed and race. She never makes any distinction among the people who are her children. She treats all equally. She treats all equally without any prejudice. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕವಿಗಳು,
ಅಸ್ಪರ್ಶನೆಂದು ತಿಳಿದು ಮಳೆರಾಯ. ಸೊ ಮಳೆ ಸುರಿಯದೆ ಇರಲಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ತನ್ನನ್ನು ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪಾಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸುರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿತಾಯಿ ಕವಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಆತ ಕೀಳು ಜಾತಿಯವ, ತನಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಮಡಿಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಬೇರೂರಿ ಕೂಡಿ ಇಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೂದೇವಿ ಮಡಿ ಎಂದು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದ ಸಾಕ್ರೆಡ್ ಕೌ ವುಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಮೈ ಬಾರ್ಕ್, ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ವೆರೆವರ್ ಇಟ್ ಇಚ್ಡ್, and the 300,000 gods sheltering inside her would touch me. See, one thing is that the cow is a sacred animal. When a cow comes to him, whenever it feels to be itched her body, he would touch the 300,000 gods sheltering inside her. They would also touch him. And God might have touched the untouchables. It is ironical that the cow does not hesitate to touch body of the untouchables. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕಳು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಕಳು ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನ ಮರದ ತೊಗಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಅಪವಿತ್ರನಾಗ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗನೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ 300,000 ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ, ಹೂ ನೋಸ್ at the end, hacked into pieces of dry wood burning in the holy fire, I might be made pure, or becoming the bier for a sinless body, be born on the shoulders of 4 good men. In the last stanza, the poet doubted that he might be pure. If the untouchables were a tree, he would have been burning pieces in a holy fire, or he would have become a bier for sinless body to be carried on the shoulders of 4 good men. And the piece of dry wood is used for holy fire and also used for making a bier. The speaker wants to be purified like this, and the poet hopes that social discrimination will wash out sooner or later. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪರ್ಶನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಸ್ಪರ್ಶ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ವೇ ಶವಯಾತ್ರೆಯನ್ನ, ಶವಪಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಚಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ಆ ಚಟ್ಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಿಂತ ಕೀಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತರದ ಯಾವುದು ಅನಿಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ, ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾತೀಯತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ, ಶೋಷಣೆ ಇಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಳಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ಜಾತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಈ ಕವಿಯ ಆಶಯ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕವಿತೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವಾನ್.